أورد رحمه الله تعالى حديث أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه. تأمل: كهيئة يوم ولدته أمه، وقارن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، مما يبين لك عظم مكانة الصلاة وعظم مكانة الوضوء وعظم مكانة الطهارة. فحدث عمرو بن عبسة بهذا أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول،
في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل، هل يعطى للرجل في مقام واحد يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا به، ولكن سمعت أكثر من ذلك. رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله جرآء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، أي جاسرون مستطيلون غير هائبين. هذه الرواية المشهورة. وروى الحميدي وغيره حراء بكسر الحاء المهملة، وقال معناه غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم، من قولهم حرى جسمه يحري إذا نقص من ألم أو غم ونحوه، والصحيح أنه بالجيم. قوله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان أي ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. هذا ما ذكر رحمه الله تعالى، ولا يمنع أن يكون على ظاهره، والله تعالى أعلم بصفة ذلك وكيفيته. وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به. وقوله إلا خرت خطاياه فهو بالخاء المعجمة أي سقطت، ورواه بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء وهو رواية الجمهور. وقوله فينتثر أي يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثرة طرف الأنف. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو من الأحاديث العظيمة في باب الرجاء، والكلام على كامل مضامينه يطول، لكن موضع الشاهد منه هو ما يتعلق بفضل الصلاة وعظيم ثوابها عند الله، وفضل الطهور، وكيف أن المسلم بهذا الطهور من مضمضة وغسل الوجه وغسل اليد وغسل للرجلين ومسح للرأس، كيف أنه مع كل فعل من هذه الأفعال تخر خطاياه من أطرافه، وكيف أنه إذا قام يصلي لله حامدا ومثنيا وممجدا لله عز وجل بالذي هو أهله، وفرغ قلبه لله لا ينشغل بشيء آخر إلا انصرف من خطاياه كيوم ولدته أمه. فهذا فيه دلالة عظيمة جدا على أن باب الرجاء واسع، ونيل رحمة الله سبحانه وتعالى، وتكفير الذنوب مهما كثرت وتعددت، وعظم أيضا فضل الصلاة وفضل الطهارة في تكفير السيئات ورفعة الدرجات. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang sangat panjang dari Abi Najih Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu tatkala saya masih di zaman jahiliyah, saya merasa bahwasanya seluruh manusia di atas kesesatan, dan bahwasanya mereka tidak memiliki suatu perkara yang bisa mereka pegang sama sekali, dan mereka dalam kondisi menyembah berhala. Lalu aku mendengar tentang seorang di kota Mekah yang mengabarkan tentang beberapa kabar berita. Aku pun menunggangi tungganganku, kemudian aku pun pergi ke lelaki tersebut yang ada di kota Mekah. Ya, tiba-tiba aku dapati bahwasanya Rasulullah SAW di Mekah dalam keadaan bersembunyi, karena kaumnya berani untuk bertindak
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berjalan sembunyi-sembunyi sampai akhirnya aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Lalu aku bertanya kepada beliau, "Siapakah engkau?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku adalah seorang nabi." Maka aku bertanya lagi, "Apa itu nabi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nabi adalah Allah telah mengutusku." Aku bertanya lagi, "Allah mengutusmu dengan membawa apa?" Maka Nabi menjawab, "Allah mengutusku untuk memerintahkan manusia menyambung silaturahmi dan untuk menghancurkan patung-patung dan agar Allah ditauhidkan, diesakan dan tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali." Lalu aku bertanya, "Siapa yang mengikutimu sekarang ini di atas agama ini?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hurrun wa abdun." Seorang yang merdeka dan seorang budak hamba sahaya. Tatkala itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka aku pun berkata, Amr bin Abbasah berkata, "Inni muttabi'uka." Aku akan mengikuti engkau wahai Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Engkau tidak akan mampu untuk mengikutiku saat-saat ini. Tidakkah engkau lihat bagaimana kondisiku dan kondisi manusia? Akan tapi pulanglah engkau ke keluargamu, dan jika engkau telah mendengar aku telah unggul, maka datanglah kepadaku." Maka kata Amr bin Abbasah, maka aku pun pergi ke keluargaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya pergi ke kota Madinah, dan aku masih berada di keluargaku. Lalu aku pun mencari-cari kabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku bertanya kepada orang-orang yang datang ke kota Madinah. Sampai datanglah beberapa orang dari kota Madinah. Lalu aku bertanya kepada mereka tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada mereka, apa yang dilakukan oleh orang yang telah datang ke kota Madinah? Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjawab, "An-nasu ilaihi sira'." Orang-orang bersegera mengikuti orang ini. Kaumnya ingin membunuh dia, akan tapi mereka tidak mampu, kaumnya tidak mampu untuk membunuhnya. Aku pun, kata Amr bin Abbasah, mendengar kabar ini, aku pun datang ke kota Madinah. Lalu aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Lalu aku bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ata'rifuni?" Masih ingatkah engkau tentang siapa aku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya. Anta alladzi laqitani bi Makkah." Engkau yang dahulu pernah bertemu dengan aku di kota Mekah. Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang apa yang Allah ajarkan kepada engkau dan aku tidak mengerti dan aku tidak mengetahuinya." "Akhbirni anis salat." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Salatlah engkau salat subuh. Kemudian berhentilah dari salat, tahanlah dirimu jangan salat sampai matahari naik seukuran tombak. Karena tatkala itu sebelumnya matahari terbit, tatkala terbit dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Dan saat itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Setelah matahari sampai pada tingkatan naik hingga ukuran satu tombak, maka salatlah engkau. Sungguhnya pada waktu itu salat disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Sampai hingga bayangan mengecil seukuran satu tombak. Maka berhentilah engkau dari salat. Karena tatkala menjelang tengah hari bayangan mulai memendek sehingga kurang dari satu tombak bayangan tersebut, maka berhentilah dari salat. Karena tatkala itu neraka jahanam dinyalakan. Dan jika telah datang waktu faid, yaitu setelah matahari miring dari arah timur ke arah barat, sudah masuk waktu zuhur, maka salatlah. Fa inna salata masyhudatun mahdhurah. Karena salat tatkala itu disaksikan dan dihadiri. Hatta tusallil asar. Dan salatlah engkau sampai waktu salat asar. Setelah engkau salat asar, maka tahanlah dirimu, jangan salat. Hatta taghruba syams, sampai matahari tenggelam. Kenapa? Karena matahari tatkala tenggelam, dia tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Tatkala itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Lalu aku bertanya, "Wahai Nabiullah, bagaimana dengan wudu? Kabarkanlah aku tentang wudu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak seorang pun dari kalian mendekatkan air wudunya kepada dia, lantas dia
lantas dia berkumur-kumur, lantas dia menghirupkan air ke dalam hidungnya. Fayantathiru, kemudian dia keluarkan air dari hidungnya, kecuali dosa-dosa wajahnya, ya, dan dari mulutnya akan berguguran, dan dosa-dosa dari wajahnya, dari mulutnya, dari kedua lubang hidungnya akan berguguran bersamaan dengan air wudu. Jika ia mencuci wajahnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan berguguran dari wajahnya, bahkan berguguran sampai di ujung-ujung jenggotnya bersama dengan mengalirnya air. Kemudian dia mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya, kecuali dosa-dosanya akan keluar dari tangannya sampai keluar dari ujung-ujung jarinya bersama dengan aliran jatuhnya air. Kemudian dia mengusap kepalanya. Tidaklah dia mengusap kepalanya kecuali dosa-dosanya dari kepalanya akan berguguran hingga dari ujung-ujung rambutnya bersama dengan jatuhnya air. Kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai ke kedua mata kakinya. Tidaklah dia melakukan demikian kecuali dosa-dosanya akan berguguran keluar dari kedua kakinya sampai dari ujung-ujung jari kakinya bersama dengan jatuhnya air. Kemudian jika dia berdiri untuk melaksanakan sholat, lantas dia memuji Allah, ya, kemudian dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan, ya, perkara yang memang Allah pantas untuk dipuji. Kemudian dia farraga qalbahu lillah, kemudian dia konsentrasikan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, illan sarafa min khati'atihi ka hayatihi yauma waladathu ummuhu. Kecuali tatkala dia selesai dari salat, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana dia baru dilahirkan tatkala dilahirkan dari perut ibunya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka hayatihi yauma waladathu ummuhu, seakan-akan dia baru lahir dari perut ibunya. Sama seperti perhatikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji kemudian tidak mengucapkan kata-kata kotor, kemudian tidak berbuat kemaksiatan, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Ini menunjukkan tentang agungnya salat. Sebagaimana haji bisa membersihkan dosa-dosa, demikian juga salat bisa membersihkan dosa-dosa. Menunjukkan agungnya salat, agungnya wudu, ya, bagaimana amalan ini, salat dan wudu bisa membersihkan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang sangat besar bagi orang yang salat dan bagi orang yang wudu. Kemudian Amr bin Abasah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan hadis yang panjang ini kepada Abu Umamah, yang juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yang luar biasa. Maka Abu Umamah tatkala mendengar hadis ini, dia mengatakan, wahai Amr bin Abasah, unzur ma taqul, lihatlah apa yang kau katakan Amr bin Abasah. Fi maqamin wahidin yu'ta hadzal rajul, apakah orang ini dalam satu waktu diberikan begitu banyak, ya, ganjaran, diampuni dosa-dosanya, karena salat begitu banyak pahala yang dihapuskan tatkala wudu, dosa-dosa keluar dari wajahnya, dosa-dosa keluar dari kepalanya, dosa-dosa keluar dari kakinya. Begitu selesai salat, dosa-dosanya terhapuskan seakan-akan dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Bagaimana seorang ini bisa diberikan begitu banyak ganjaran dalam satu waktu? Maka Amr bin Abasah mengatakan, wahai Abu Umamah, aku telah tua dan tulang-tulangku sudah melemah dan telah dekat ajalku. Aku tidak perlu untuk berdosa atas nama Allah dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena aku pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr bin Abasah, kalau bukan aku pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya 1 kali atau 2 kali atau 3 kali, sampai Amr mengatakan 7 kali, aku tidak akan mengabarkan hadis ini kepada seorang pun. Walakinni sami'tuhu aktsar min dzalik. Akan tapi saya mendengar Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini lebih dari 7 kali, ya. Jadi hadis ini sering didengar oleh Amr bin Abasah, ya, yang menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Amr bin Abasah pun menyampaikan kepada Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lihatlah bagaimana hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang agung tentang babur raja, pintu pengharapan, ya. Tentunya kalau kita ingin menjelaskan isi dari hadis ini secara seluruhnya, maka butuh waktu yang panjang. Akan tapi yang jadi perhatian kita dalam hadis ini tentang bagaimana keutamaan sholat dan bagaimana keutamaan berwudu. Bahwasanya jika seorang sholat, ya, dan dia konsentrasikan, dia khusyuk dalam sholatnya, tidaklah dia selesai dari sholatnya kecuali dia akan
bersih dari dosa-dosa sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Kemudian juga seorang yang berwudu, jika dia berwudu, mencuci tangannya, mencuci wajahnya, maka bersama dengan aliran air, maka dosa-dosanya pun akan berguguran sampai dari ujung-ujung jenggotnya. Demikian juga tatkala dia mencuci tangannya, maka dosa-dosa akan berjatuhan sampai dari ujung-ujung jari-jarinya. Ya, ini luar biasa bagaimana pahala yang Allah berikan, ampunan dosa yang Allah berikan bagi seorang. Oleh karenanya, hadis ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana ya pintu pengharapan yang sangat besar yang Allah berikan. Bagaimana pahala salat dan pahala berwudu bisa menghapuskan dosa-dosa bagaimanapun banyak dosa-dosa seorang hamba dan beraneka ragam dosa-dosa seorang hamba. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang seorang salat tatkala matahari ya, baru terbit atau tatkala matahari akan tenggelam, ya, karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwasanya mana dari terbit di antara baina qarnai syaitan, di antara dua syaitan, maksudnya secara zahir adalah terbit dari dua tanduknya. Akan tapi maksud kata Imam Nawawi maksudnya adalah pada saat tersebut itu syaitan dan pasukannya benar-benar sedang bergerak dan berusaha untuk menguasai. Akan tapi kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwasanya bisa jadi kita mengambil makna zahirnya, akan tapi Allah alam yang jelas zahir hadis dalam hadis ini menyatakan tatkala matahari terbit, dia terbit di antara dua tanduk syaitan.